wind is moving through the stormy, turbulent sky. Thou on whose stream. So here we see that the poet is in a very poetical, in a very philosophical, way. He's actually imagining that the wind has its own surface. Okay, means the airy surface of the wind. Okay, so that wind, okay, the wind whose body we cannot see, still the poet likes to believe that there is, the wind is just like any water body. Okay, suppose a stream. Okay, stream is a water body. So in the same way, he likes to imagine that if west wind also has a airy surface and it is just like a stream. Suppose the wind is just like a water body and suppose it is a stream. Okay, so thou on whose stream means, O wind, on your body or on your surface amid the steep skies commotion. So when I look at the sky, I can see that the sky is stormy, the sky is turbulent. Okay, and you are moving vigorously from one point in the sky to another point. You are moving vigorously across the stormy, turbulent sky. Okay, and see, thou on whose stream. When the poet uses the word stream, at once try to bring the idea of a stream. Suppose the wind is actually like a water body. Okay, just ওটাকে ইমাজিন করো। হ্যাঁ, লুজ ক্লাউডস লাইক আর্থস ডিকেইং লিভস আর শেড। তো এখন এখানে তোমাদেরকে আমি বলবো যে তোমরা একটু ইমাজিন করো, সাপোজ দেয়ার ইজ আ স্ট্রিম। ওকে, আ ওয়াটার বডি, দেয়ার ইজ আ স্ট্রিম। ওই স্ট্রিমে সাপোজ জাস্ট স্ট্রিমের পাশে ধরে নাও অনেকগুলো গাছ আছে, ঠিক আছে, বা একটা গাছ আছে খুব বড়, অ্যান্ড দ্য লিভস অফ দ্যাট ট্রিজ দে আর শেডিং অফ। লিভস গুলো পড়ছে, লিভস গুলো শেড হচ্ছে ওপর থেকে, আর ওগুলো কি করছে, হ্যাঁ কি হচ্ছে, দে আর ফ্লোটিং অন দ্য সারফেস অফ দ্য স্ট্রিম। ঠিক আছে, ওগুলো কি হচ্ছে, উপরে ফ্লোট করছে। এখন ঠিক ওই ইমেজটাকে মাথায় রেখে আমাদের পোয়েট কি বলছে, লুজ ক্লাউডস লাইক আর্থস ডিকেইং লিভস আর শেড। তো উনি কি বলছেন যে যেই রকম ভাবে কি হয় যে ওয়াটার বডিতে বা একটা স্ট্রিমে দি আর্থস ডিকেইং লিভস, হ্যাঁ ওই ডিকেইং লিভস গুলো বা যে লিভস গুলো শেড হয়ে গেছে ওগুলো কি করে, দে আর ফ্লোটিং, the leaves are falling from the tree or falling off the tree and they are floating. Okay, dead leaves. তেমনি আমার তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তোমার ওই সারফেসটা, if it is just like a stream, on your surface the clouds are falling and floating like dead leaves. ঠিক আছে, তো এখানে কম্প্যারিজনটা কাদের মাঝখানে হচ্ছে, between wind and a stream. Okay, wind and a stream and dead leaves and the loose clouds. So যেরকম ভাবে loose clouds গুলো, because of the motion of the wind, okay, because of the motion of the wind, the clouds are the clouds are moving. ওকে, ক্লাউডস গুলো মানে হাওয়ার এতটা জোর যে ক্লাউডস গুলো মনে হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে ওই জায়গায়, মানে ওরা কি করছে, ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বা ওরা মুভ করছে, they are changing their positions. Okay, see, the clouds cannot change their position on their own. It is because of the force of the wind that the clouds are continuously moving. ঠিক আছে, তো ঠিক ওইটা দেখে শেলের কি মনে হচ্ছে যে ঠিক এইরকম জিনিসটা আমরা কোথায় দেখতে পারি, যখন কোন একটা ওয়াটার বডিতে যখন লিভস গুলো পাশে, ভাবো কোনো গাছ আছে আর ওই গাছে অনেকগুলো ডেড লিভস আছে, and the leaves are shedding off. ঠিক আছে, লিভস গুলো কি করে, they are floating. Okay, they are falling and floating on the surface of the water. তো ঠিক ওই মেটাফরিক্যাল বলতে পারো, ওই রকমের একটা মানে কি বলে ধরে নাও একটা কম্প্যারিজন ড্র করা হয়েছে। ঠিক আছে, shook from the tangled boughs of heaven and ocean. ঠিক আছে, এখন শেলি কি করছে, বলছে যে স্কাই আর সি মানে হেভেন অ্যান্ড ওশন, এখানে হেভেন মানে স্কাই আর ওশন মানে সি। তো উনি কি বলছেন যে আমার কি মনে হচ্ছে, যখন আমি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আর আমার সামনে কি আছে, আমার সামনে সমুদ্র আছে। ঠিক আছে, what I can see, okay, before my eyes is the endless sea. আমি endless sea টাকে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আমি দাঁড়িয়ে আছি আর যত দূর আমি দেখতে পাচ্ছি, ওকে, তুমি দেখো, তুমি যখন when you are standing on the shore and you are trying to look at the distant sea, তখন তোমার কি মনে হবে,
পয়েন্টে তোমার কি মনে হবে যে কি হচ্ছে, the sky and the sea they are meeting at one point, there is a point of intersection. আমাদের যতটুকু আমরা দেখতে পারি, the as far as I can see, আমার কি মনে হবে যে there is one point, maybe I cannot reach up to that point, it is just far and far away. Okay, it is not easy to reach up to that point. Okay, and that is the point of intersection where that impression is being created that the sky and the ocean, or the sky and the sea are meeting at one point, a point of intersection. ওইটাকে কি বলে বলো তো, যেখানে মনে হয় যে স্কাই আর সি মানে একটা জায়গায় মিট করছে? horizon. Who will tell me? এক্স্যাক্টলি, হরাইজন। ওকে, তো সেটাই উনি কি বলছেন যে আমার কি মনে হচ্ছে যে যদি আমি ধরে নিই যে স্কাই আর এই ওশেন, ওকে, স্কাই আর সি, ওদেরকে যদি আমি দুটো বড় বড় গাছ হিসাবে ধরি, সাপোজ দ্য স্কাই এন্ড দ্য সি, দে আর, ইফ ইউ ইমাজিন দ্য সি এন্ড দ্য স্কাই অ্যাজ বিগ ট্রিজ, ওকে, ওরা দুটো গাছ, ঠিক আছে? আর তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তুমি সি শোরে দাঁড়িয়ে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে দেয়ার আর, মানে ওই পয়েন্টটা থেকে, ওই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বা ওই হরাইজন থেকে কি বেরোচ্ছে? দ্য ক্লাউডস, দ্য লুজ ক্লাউডস। ওকে, দ্য লুজ ক্লাউডস আর অলওয়েজ ইন মোশন, বিকজ অফ হোয়াট? বিকজ অফ দি ফোর্স অফ দ্য উইন্ড, বিকজ অফ দ্য মোশন অফ দ্য উইন্ড। তো উনি সেটাই বলছে, মানে শেলি এটাই বলছে যে আমার দেখে এটা মনে হচ্ছে যে দ্য স্কাই এন্ড দ্য সি আর জাস্ট লাইক বিগ ট্রিজ, and from these two big trees the clouds are falling. ঠিক আছে, ক্লাউডস গুলো ওখান থেকে বেরোচ্ছে, ওখান থেকে আসছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কারণ এখানে কেন বলছে যে দুটো হেভেন অ্যান্ড ওশন দুজনকেই, মানে তোমরা তো বলতেই পারো যে ম্যাডাম তাহলে স্কাইকেই তো ট্রি ধরা উচিত, একে কেন ধরছে ওশনকে? ওশনের থেকে ধরি না ক্লাউডস বেরোয়। দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট দ্য আইডিয়া অফ রিফ্লেকশন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, রিফ্লেকশন। হ্যাঁ, যেমন কি বলে, যখন পোয়েট কি বলে দাঁড়িয়ে আছে একটা শোরে, ঠিক আছে, বা তুমি হয়তো দাঁড়িয়ে আছো, কি হচ্ছে যে ঠিক ওপরে যেটা হচ্ছে স্কাইতে যা যা হচ্ছে, ওর রিফ্লেকশনটা কোথায় পড়ছে? তোমার সিতে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তার জন্য মানে ওই দুটো, ওই রিফ্লেকশনটাকে মানে যখন চোখের সামনে আসছে, ওনার কি মনে হচ্ছে যে আমি এই উইন্ডটাকে, মানে এই উইন্ডের যে সারফেসটা, এটা আমাকে মনে করাচ্ছে একটা স্ট্রিমের সারফেস, যেখানে হয়তো পাতাগুলো পড়েছে আর ওগুলো মানে কন্টিনিউয়াসলি কি হচ্ছে, মুভ করছে। তেমনি কি বলে, এই ক্লাউডস গুলো যেরকম ভাবে স্কাইতে মুভ করছে, হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাজ ইফ the west wind with its invisible airy surface or body, okay, on its airy surface there are hundreds or thousands of clouds, okay, that are just falling and floating like the dead leaves. Okay, তো মাথায় এটাই রাখো যে এখানে স্কাই আর সি কে দুটো বড় বড় গাছের মতন করে ইমাজিন করা হয়েছে, আর এটাই ফিল করা হচ্ছে যে ঠিক ওই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন, মানে যেখান থেকে আর কি মানে ধরে নাও যে হেভেন আর ওশন যেহেতু দুটো যদি বড় বড় গাছ, ওখানে ওই যে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনটা, যেটা মানে সিমিংলি পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন, অ্যাকচুয়ালি তো ইন্টারসেক্ট করবে না, বাট আমাদের যেটা ইমপ্রেশন দূর থেকে, আমাদের ওই হরাইজনের ওই পয়েন্ট যেখানে আমাদের মনে হচ্ছে যে ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন, that is the point where the branches of both the trees, the branches of both heaven and the ocean, এই দুটো গাছের ব্রাঞ্চেস গুলো একটা জায়গায় কি হয়েছে, মানে কোথাও সামহাও ওরা জুড়ে গেছে। হয়তো পাশে যখন কোনো দুটো গাছ খুব পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কি হচ্ছে, ওদের ব্রাঞ্চেস গুলো এক অপরের সাথে কি হয়ে যাচ্ছে, ট্যাঙ্গলড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো ওখান থেকে ওই ট্যাঙ্গলড যে বাউজ থেকে কি বেরোচ্ছে, ওই ক্লাউডস গুলো বেরোচ্ছে, মানে যেটা আমরা বলি যে the clouds, okay, which are also imagined as the leaves of two trees, ঠিক আছে? তো এখানে মাথায় রাখবে যে হেভেন আর ওশন এখানে দুটো বড় গাছ হিসাবে রাখা হয়েছে, বিগ ট্রিজ, from which the clouds are falling, ঠিক আছে? আর এই পার্টিকুলার সিনটাকে দেখেই শেলির কি মনে পড়ছে যে ঠিক এই রকম একটা স্ট্রিম যখন হয় বা একটা রিভার বডি যখন থাকে, আর পাশে দুটো হয়তো খুব বড় বড় গাছ আছে, ওদের ওই ট্যাঙ্গল বাউস থেকে কি হচ্ছে, লিভস গুলো ওই জলে পড়ছে,
ঠিক ওই রকম ভাবে ওই লিভস গুলো ওইরকম ভাবে ভাসছে, যেমন হয়তো ওই কি বলে স্কাইতে বা ওই এয়ার সারফেসে কি ভাসছে, ওই ক্লাউডস গুলো ভাসছে। ঠিক আছে, angels of rain and lightning. So who are these angels of rain and lightning? The clouds are the angels of rain and lightning. Okay, there are spread. So these clouds actually are the angels of rain and lightning because their presence actually anticipate the rain and lightning in any particular location or setting. Okay, so that's why they are called angels. As we believe, no, that angels are the messengers. Okay, they actually, you know, give us the message of something, or their presence is an anticipation of something really good that will happen, or really you know, fortunate that will happen in the near future. So in the same way, the clouds are also seen as the angels of rain and lightning because they anticipate they anticipate the approach of rain and lightning on earth. Okay, on the blue surface of thine airy surge. So these clouds are spread over where? They are spread on the blue surface of the thine airy surge. So here we see that the poet is actually imagining the poet is actually imagining that west wind has a blue surface. Okay, blue surface bolche je o west wind, you know, your airy surge means your airy body or your airy surface. Okay, ঠিক আছে, বা তোমার যে এই এরি যে বলতে পারো যে ডোমেনটা, ঠিক আছে, এটা কি, it has a blue surface. So see, the thing is, west wind cannot have a blue surface because west wind or wind is you can say that it's colorless, transparent or colorless. But then from where is the color, from where is the wind deriving its color? Wind কোথা থেকে এই ব্লু কালারটা পাচ্ছে? বেসিক্যালি এই কালারটা হলো এই ব্লু স্কাই এর। তো যতবার এই ওয়েস্ট উইন্ড মানে when the west wind actually, you know, keeps on moving from one point in the sky to another point, it is imagined that the sky, okay, the sky is actually lending its blue color to the west wind. ঠিক আছে, west wind এর সারফেসটাকেও কি বলা হচ্ছে, west wind, as if west wind নিজের সারফেসের যে কালারটা ওটা কোথা থেকে পাচ্ছে, ওই ব্লু স্কাই থেকে। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা দেখছি যে উইন্ডের আগেন মানে ওই বলতে পারো উইন্ডের যে সুপিরিয়রিটি, উইন্ডের যে সুপ্রিমেসি, ওইটা কিরকম ভাবে বোঝানো হচ্ছে যে উইন্ড বেসিক্যালি নিজের ওই এরি সার্চটা বা নিজের যে এরি যে মোশনটা বা যে মুভমেন্টটা, হ্যাঁ, ওর ক্যারেক্টারটা কোথা থেকে পাচ্ছে, ফ্রম দি ব্লু কালার অফ দি স্কাই, লাইক দি ব্রাইট হেয়ার uplifted from the head of some fierce maiden. So these clouds are compared to the disheveled, the unorganized, okay, hair of some fierce maiden. Okay, তো এই ক্লাউড গুলো অ্যাকচুয়ালি কেমন দেখতে হয়ে গেছে, যেমন ধরো কোনো মানে ফিয়ার্স মেনেড, কোনো মেনেড বলতে যেটাকে আমরা বলবো ওয়াইল্ড ফিমেল ফলোয়ার অফ বেকার্স অর ডাইনিসিয়াস। হ্যাঁ, তো যখনই কি হচ্ছে যে যখনই মানে এই মেনেড, ওকে, কোনো যখন ওয়াইন ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে তখন এই ফলোয়ার্সরা, এই ফিমেল ফলোয়ার্সরা এরকম ভাবে ডান্স করে যে ওদের চুলগুলো কি হয় না, the hair of these menets or the hair of these female followers, it becomes completely disheveled. মানে এতটা ওরা vigorously dance করে, they dance like a lunatic person, they are completely forgetful of everything. So when they dance, they seem like, you know, mad people. ওদেরকে দেখে একদম মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। ওরা নিজের মানে চুলগুলো ওরা এরকম ভাবে মানে চুল উঠিয়ে বা হেডের যে vigorous motions গুলো ওরা এরকম করে যে ওদের চুলগুলো মানে হাওয়ায় উঠতে থাকে। ঠিক আছে,
তো সেখানে মানে কি বলছে, কি বলে শেলি কি বলছে যে এই ইয়েকে কি বলে উইন্ডের যে এতটা ফোর্স, তার জন্য ক্লাউডস গুলো এরকম ভাবে মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা এত ফিয়ার্সলি ওরা মুভ করছে, বা ওদের মানে ওরা যখন যে ফরমেশন গুলো করছে ওগুলো দেখে কি মনে পড়ছে যে অ্যাজ এফ সাম ফিয়ার্স মেনেড ওকে ইজ ডান্সিং অ্যান্ড শি ইজ শি ইজ হার হেয়ার ইজ আপলিফটেড। ওর মাথার থেকে কি হয়েছে, ওর ওর হেড থেকে ওর পুরো চুলগুলো কি হচ্ছে ওপরের দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ওপরের দিকে মানে হাওয়ার মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। সো she looks very very terrifying, okay, and in the same way the clouds also with those very very vigorous transformations, or you can say the vigorous appearances, they actually seem to be very very chaotic and disorderly, okay, of some fierce minute even from the dim verge, okay, of the horizon to the zenith's height. তো শেলি কি বলছে যে এই যে এই ক্লাউড গুলো তো বেসিক্যালি কোথা থেকে আসছে, ক্লাউড পুরো আকাশে তো ক্লাউডস গুলো ভর্তি হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ঠিক ওই ডিম ভার্জ অফ দ্য হরাইজন মানে হরাইজনের একদম ওই পয়েন্টটা, ঠিক আছে, মানে যেটা আমরা বলছি যে যেটা একটা পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন, বা যেটা মানে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন, মানে ওই একদম হরাইজনের একদম ওই মানে ওই লাস্ট পয়েন্টটা, ওখান থেকে নিয়ে পুরো জেনিথ হাইট মানে স্কাই এর একদম আপার লিমিট অব্দি পুরো ক্লাউডস এ ভর্তি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, দের আর সো মেনি ক্লাউডস। তো ঠিক ওইটাই মনে হচ্ছে যে এই মেনেডের যে চুলটা বা মেনেডের যে ডিসহেভেল যে মানে হেয়ারটা, এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, যেমন স্কাইতে কমোশন রিপ্রেজেন্ট করছে দি the clouds actually stand for the commotion in the sky, okay, in the same way the fierce maenad and the disheveled hair of the fierce maenad, it actually represents chaos and wilderness, as if the storm is just like her hair. যেমন পুরো কালো একটা কালো অনেকগুলো কালো মেঘ, ঠিক আছে, পুরো আকাশটাকে কালো করে দিয়েছে, আর তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তোমার মনে হচ্ছে যে there is so much of turbulence, ঠিক আছে। তো শেলি কি বলছে যে ওই ক্লাউড গুলো এরকম ভাবে ফর্ম হয়েছে, মনে হচ্ছে যে the hair of the maenad is actually covering up the entire sky, আর যেরকম ভাবে ক্লাউডস গুলো মুভ করছে বিকজ অফ দ্য টার্বুলেন্ট স্কাই, or বিকজ অফ দ্য ফিয়ার স্পিড অফ ওয়েস্ট উইন্ড, তেমনই মনে হচ্ছে যে ইচ টাইম দ্য ক্লাউডস আর মুভিং, each time the maenad she is also moving, and the more she moves the more her hair is also moving in a very very scary way, okay। তো ও যেমন চুলগুলোকে কোন রকম ভাবেই মানে ওগুলো কন্ট্রোলে আসছে না, ওর চুলগুলো একদম মানে আকাশে আর কি একবার এদিকে একবার ওদিকে, মনে হচ্ছে মেনে ইজ ডান্সিং, যেরকম ভাবে একটা মেনে ডান্স করে, ওর চুলগুলো এদিক ওদিক চোখের সামনে আসছে, একদম পাগলের মতো উন্মাদের মতো ওরা ডান্স করছে, there is no control, there is the energy is a frenzied kind of energy, the energy is uncontrolled. In the same way the clouds, okay, the formations of the clouds, the dark clouds, they also represent that's the same lack of control, chaos, wilderness, okay। So the storm that we are anticipating because of the arrival or the approach of the clouds, it is just like the hair of the maenad, okay, who seems to be under the influence of some kind of intoxicant, okay, and that's why she's dancing like a mad person, right? And the storm is spreading from the edge of the sky to the top, okay, edge of the sky bolte jeta ami tomদেরকে বললাম যে the point of that horizon, okay, ওই পয়েন্টটা মানে ওই এজ থেকে নিয়ে যতটা তোমার চোখ যাচ্ছে, যেখানে তোমার মনে হচ্ছে যে মেবি that is a point where the sky and the sea are meeting, মানে ওই horizon থেকে নিয়ে মানে the edge of the sky থেকে নিয়ে একদম topmost layer of the sky, means this is a kind of impression that is being created, okay। The locks of the approaching storm মানে the clouds, okay, the clouds, okay, the log, এখানে লক্স কেন বলা হচ্ছে, যেমন
যেটা আমাদের চুলে লক্স থাকে না, মেয়েদের চুলে লক্স থাকে, ওকে, কার্ভি কার্ভি টাইপের, ওকে। তো সেটাই মানে শ্যালি ওই ইমেজ এর লক্স বলে। আগেন এক মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ লাইট চলে গেছে, ওকে দাঁড়াও একটু ডেটাটা অন করি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো যেটা তোমাদেরকে বললাম যে লক্স অফ দি অ্যাপ্রোচিং স্টর্ম মানেই হলো যে ওই সেম জিনিসটা, যে যেমন ওই মেনের চুলের মধ্যে কি আছে, দের আর সেভারাল লক্স, দের আর এন্ডলেস লক্স, ওকে। আমার লক্স বলতে একটু কার্ভি টাইপের হয়, দেখবে কারো কারো দেখবে চুলগুলো মানে হালকা ছোট ছোট, মানে সামনের দিকে কি হয়, চুল বের আছে বাট সামনের দিকে কি হয়, কার্লস গুলো বেরিয়ে আছে, বাট কার্লস আর নট নেসেসারি লক্স। লক্স হয় একটু না কি বলো, সি শেপের, মানে সি কার্ভ শেপের, কার্ভি, ওকে। আর ক্লাউডস এর তোমরা দেখেছো না, আমরা ক্লাউডস গুলোকে কি রকম ভাবে ড্র করি বা কি রকম ভাবে ইন জেনারেল আমরা ইমাজিন করি, ক্লাউডস এর বডি গুলো ওই রকম থাকে, কার্ভস গুলো থাকে, ঠিক আছে, ওই কার্ভস গুলোকে নিয়ে ক্লাউড, রাইট। সো লক্স অফ দি অ্যাপ্রোচিং স্টর্ম মানে অ্যাগেন দি image of the hair of the manet is emphasized, ঠিক আছে, যে the clouds are just like the hair of a, you know, a manet, ঠিক আছে। যেমন একটা মেনের মানে ও নিজের ওই স্টর্মি হেয়ার, ডিসেবল হেয়ার নিয়ে ডান্স করছে, ওকে, তেমনি the clouds are also, you know, in one way dancing. Okay, the clouds, the logs of the approaching storm, মানে the clouds are anticipating the approach of the storm, right? তো ঠিক এই ক্লাউডস গুলোকে আমরা লক্স ও বলি। এখানে ক্লাউডস কে দুই রকম ভাবে মানে বলতে পারো দুটো ফ্রেজ ইউজ করা হয়েছে, একটা তো হলো দি এঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটনিং, আর একটা হলো দি লক্স অফ দি অ্যাপ্রোচিং স্টর্ম, ওকে। এখানে লক বলে, লক কেন ইউজ করা হয়েছে লক্স বলতে, বিকজ again you know the hair or the stormy hair of the manet, that idea is again you know here indirectly emphasized, ঠিক আছে। দাউ ডার্জ, এখন ওয়েস্ট উইন্ড কে কি বলছে, দ্যাট ও উইন্ড, ওকে, দাউ ডার্জ মিন্স ও উইন্ড, you are just like a funeral song, ডার্জ মানে হলো একটা funeral song, ঠিক আছে। তো এখানে শেলি কি বলছে, দাউ ডার্জ অফ দি ডাইং ইয়ার, দ্যাট ও ওয়েস্ট উইন্ড, you are, you know, you are the funeral song for the dying year. The year is going to end, okay, the year is going to die means the year is going to end, and you are the song, okay, you are the song of the dying year, okay, to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো দেখো এখানে শেলি কি বলছে যে this year is ending and ও ওয়েস্ট উইন্ড, you are the, you know, funeral song, you would be the funeral song of this year, okay, and the coming night is just like its deathbed, ঠিক আছে। এই যে এই ইয়ারটা যেটা শেষ হচ্ছে, এই যে কামিং নাইট মানে এই নাইটটা, এই যে লাস্ট, যে এই বছরের যে লাস্ট যে নাইটটা, এটা কি হবে, ইট ইজ জাস্ট লাইক দি ডেথ বেড অফ দিস ইয়ার, এই ইয়ারটা শেষ হচ্ছে, আর এর ডেথ বেডটা কোনটা, এর ডেথ বেড হবে এই যে আজকের বা এই যে এই রাতটা যেটা আসছে, এই রাতটার কি, এই রাতটা হবে, এই কামিং নাইট যেটা, ওইটা হবে এই ডাইং ইয়ারের ডেথ বেড, ওকে, will be the dome of a vast sepulchre, আর কি হবে, এই যে স্কাই যেটা, এই স্কাইটা the sky will become the roof of a giant tomb, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা তো জানি এই আইডিয়া গুলো, যে টুম মানেই হবে যে ভেতরে একটা কি আছে, ভেতরে একটা ডেড বডি আছে, ওকে, টুম, রাইট। তো স্কাই কি করবে, একটা রুফের মতন হয়ে যাবে, স্কাই কি হবে, স্কাই একটা ডোমের মতন হয়ে যাবে, ঠিক আছে, একটা ডোমের মতন হয়ে যাবে, একটা রুফের মতন হয়ে যাবে, হ্যাঁ। আর এই যে জায়ান্ট টুম যেটা, TOMB টুম, ওকে, ইট ইজ নট টম্ব, ওকে, ইটস টুম। তো এই যে কি বলে টুমটা, এর টুমের ভেতরে কি থাকবে, টুমের ভেতরে থাকছে ওই ইয়ারটা, মানে ওই ইয়ারটা তো মরে যাচ্ছে, দ্য ইয়ার ইজ এন্ডিং, তো দ্যাট ইয়ার জাস্ট লাইক a dead body, okay, will have the night as the deathbed, and inside a giant tomb there will be what, there will be the dead body of the ending year, okay, and this tomb will be covered up by what, by a roof or a
ডোম। ওকে, সো ডোমটা কে হবে? ডোম হবে এই স্কাইটা। দ্য স্কাই উইল অ্যাক্ট অ্যাজ দি ডোম। ওকে, vaulted with all thy congregated might. So the stormy sky is filled with the wind's full power. ওকে, এই উইন্ডের যতটা মাইট আছে, এই উইন্ডের যত মানে ফোর্স, যত পাওয়ার, এই স্টর্মি স্কাইতে কি হচ্ছে, স্টর্মি স্কাইতে ওগুলো সব দিয়ে ফিল আপ হয়ে যাবে। সব পুরো স্কাই, দিস এন্টায়ার স্কাই উইল বি ফিল্ড উইথ দি combined, okay, might, the combined force of the wind, okay, of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, oh here. তো এই যে বলছে না, এই যে এই স্টর্মি স্কাইটা পুরোপুরি ফিল আপ হয়ে যাবে উইন্ডের নিজের ফোর্স, উইন্ডের নিজের পাওয়ার দিয়ে। তো সেটা, এই পাওয়ারটা মানে বেসিক্যালি কোথা থেকে আসে? উইন্ড নিজের পাওয়ারটা কিভাবে পাচ্ছে? উইন্ডে নিজের পাওয়ারটা পাচ্ছে কিরকম ভাবে? বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ ভেপার্স। ঠিক আছে, এই ভেপার মানে হেভি এয়ার। এই এয়ারটা যেটা খুবই হেভি। ওকে, why? Because this air is full of moisture, this air is filled with energy. তো এই এয়ারে, হ্যাঁ, উইন্ড কেন এত পাওয়ার পাচ্ছে? বিকজ অফ দ্য হেভিনেস অফ দ্য এয়ার which has moisture. হেভি এয়ারটা মানে এই এয়ারটা হেভি কেন হয়েছে? বিকজ অফ ময়েশ্চার অ্যান্ড এনার্জি। তো এই যে এয়ারটা, এটা তারপর কি রকম ভাবে মানে কি হবে, কিভাবে ট্রান্সফর্ম হয়ে মানে ল্যান্ডে বা পৃথিবীতে আসবে? সেটা হলো ইন দ্য ফর্ম অফ হোয়াট? ইন দ্য ফর্ম অফ রেন, লাইটনিং, হেল। তো এখন আমরা কি দেখি, যখন ওয়েদার খারাপ, আমরা উপরে দেখছি স্কাইয়ের মানে পুরো আমরা দেখছি দের ইজ এ টার্বুলেন্স ইন দ্য স্কাই, খুব জোরে জোরে হাওয়া চলছে, এয়ার খুব ঠিক হয়ে গেছে, ময়েশ্চার খুব হয়ে গেছে, ঠিক আছে, খুব ফোর্স আছে, খুব ভাইটালিটি আছে। নাও ইট উইল চেঞ্জ ইটস ফর্ম। তো কি হবে? এই যে যেটা আর কি একদম এখন হাওয়াটা একদম মানে গরম, বা হাওয়াটার মধ্যে একদম ময়েশ্চার, একদম এনার্জি ভরে আছে। এখন কি হবে? ঠিক এই জিনিসটা মানে স্কাই তো পুরোপুরি ফিল্ড আপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, স্কাই ডাইং ইয়ারকে নিজের মানে ডাইং ইয়ারকে পুরোপুরি মানে ঢেকে দিয়েছে, রাইট? আর পুরোপুরি মানে ফিল আপ হয়ে গেছে উইথ দ্য পাওয়ার অফ উইন্ড। ওকে, অ্যান্ড দিস উইন্ড ইজ পাওয়ারফুল বিকজ অফ দ্য হেভিনেস অফ এয়ার। ওকে, অ্যান্ড দিস এয়ার ইজ হেভি বিকজ অফ দ্য ময়েশ্চার অ্যান্ড দ্য এনার্জি। Now what will happen? Now ultimately we all know that a storm will break out. এখন সবকিছু অনেক বেশি হেভি হয়ে গেছে, পুরো মানে পুরো ওয়েদারটা এখন এমনি হয়ে গেছে যে it will very soon break out. It will very soon, whatever is now in a compact form, now it will break out. Okay, কি হবে? Black rain and fire and hail will burst. Okay, so now a storm will burst, right? A storm will burst forth. And what will reach the earth, or what elements will reach the earth? Rain, lightning and hail. তো এখন কি হবে? When the storm will burst out, there will be rain, there will be lightning, there will be hail. Okay, hailstorm will be there. And again we see that the poet is pleading for the wind to listen. The second stanza তে আমরা কি দেখলাম? যে উইন্ডের স্কাইতে কি কাজ, ঠিক আছে, উইন্ডের স্কাইতে কি কাজ, রাইট? আচ্ছা, এখানে তোমাদেরকে বলে দিই যে এই যে এখানে আছে না, that thou dirge means, O wind, you are the funeral song for the dying year. তুমি এই ইয়ারটা শেষ হচ্ছে, ঠিক আছে, আর তুমি হলে you are the dirge, you are the funeral song. আর এই যে রাতটা, এই বছরের লাস্ট দিন এটা, আর লাস্ট রাত এটা। ওকে, দ্য ইয়ার ইজ এন্ডিং এন্ড দ্য কামিং নাইট ইজ জাস্ট লাইক ইটস ডেথ বেড, ঠিক আছে। আর এই স্কাইটা কি করছে? স্কাই কিন্তু একটা ডোমের মতন কি বলে, এই ডেড বডিটাকে মানে এই ডেড ইয়ারটাকে ঢেকে দিচ্ছে, রাইট? কিন্তু তারপর কি হবে? যেমন মানে পুরো আকাশ মানে কালো মেঘে ভর্তি হয়ে গেছে, হাওয়াটা খুব জোরে জোরে চলছে, তখন আমরা কি বলি? দেখবে যখন খুব ঝড় আসবে তখন কিন্তু হাওয়াটা খুব জোরে জোরে চলে। তো এর অ্যাকচুয়ালি মানেটা কি? এর অ্যাকচুয়ালি মানেটা এটাই হলো যে মানে এখন একটা চেঞ্জ আসবে, ঠিক আছে, এখন পৃথিবীতে একটা চেঞ্জ আসবে। যে ডাইং ইয়ার মানে এটাই হলো যে
the older days will be soon over. যা যা হচ্ছিল পৃথিবীতে, যা কিছু ছিল, ওগুলো সব কি হবে এখন, ওগুলো চেঞ্জ হবে, এখন নতুন একটা চেঞ্জ আসবে, রাইট? এর মধ্যে একটা মানে বলতে পারো একটা রেভলিউশনারি মানে একটা আইডিয়ালিজম আছে, হ্যাঁ। যে কি বলছে শেলি, যেটা মানে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে খুব তাড়াতাড়ি কি হবে, একটা নতুন একটা ট্রান্সফরমেশন আসবে, একটা আমাদের লাইফে একটা নতুন চেঞ্জ আসবে, মানুষের লাইফে ওকে একটা কালেকটিভ চেঞ্জ আসবে। এই লাইনগুলোর মধ্যে একটা ফিলোসফিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে, যার মধ্যে রোমান্টিক মানে যার মধ্যে একটা মানে একটা রোমান্টিসিজম আছে, যার মধ্যে বলতে পারো রেভলিউশনারি আইডিয়ালিজম আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। যে প্রথমে তো এটা যে দেখো নেচারকে একটা মেটাফর হিসাবে ইউজ করা হয়েছে হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। মানে দেখো ডাইং ইয়ার, মানে ডাইং ইয়ার মানে ব্যাপারটা এটা যে এন্ড অফ সাম কাইন্ড অফ সাইকেল, একটা সাইকেল এন্ড হচ্ছে, রাইট? তো শেলি কি করছে, কম্পেয়ার করছে স্কাইকে, ওকে, মিন্স দ্য স্কাই এট নাইট টু আ টুম, ঠিক আছে? স্কাইকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে মানে একটা একটা ইয়ের মতন, একটা একটা সিফালকার বা একটা একটা ডোমের মতন, ঠিক আছে, একটা রুফের মতন। তো যখন আমরা এখানে দেখছি যে ডাইং ইয়ার এই কথাটা বলা হচ্ছে, এটাতে কি বোঝা যাচ্ছে, এটাতে কোন আইডিয়া গুলো আসছে, সেটা হলো মর্টালিটি, ডিকে, ইনএভিটেবিলিটি অফ ডেথ। যেমন একটা মানুষের লাইফে বা একটা বা আমাদের নেচারে সবাই কিন্তু এই জিনিসটা, এই মেটাফরটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি, যে ডাইং ইয়ার, ওকে, মিন্স সামথিং ইজ অ্যাবাউট টু এন্ড, দ্য এন্ড অফ সামথিং অর দ্য এন্ড অফ সাম কাইন্ড অফ সাইকেল। তো এই যে সাইকেলটা একটা এন্ড হচ্ছে, সেটা লাইফে হোক, সেটা নেচারে হোক, সেটা ওয়ার্ল্ডে হোক, এটা আমাদেরকে কি বোঝায়? এটা আমাদেরকে এটাই বোঝায় যে নাম্বার ওয়ান, mortality is inevitable, decay is inevitable, and death is inevitable, both in nature and human life. তো যেমন আর কি স্কাই কি করছে, স্কাই এর রেলমে এগুলো সবকিছু হচ্ছে। স্কাই কি করছে, একটা ডোমের মতন সবকিছুকে, রুফের মতন সবকিছুকে মানে মানে নিজের সারফেসে ঢেকে রাখছে বা কভার আপ করছে, ওকে। দুই নম্বর যেটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে এই স্কাই যেটা নিজেকে একটা ডোমের মতন বানিয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ। তো আর এই স্কাইতে কি কি আছে, স্কাইতে আছে দি আনকন্ট্রোলেবল ফোর্সেস অফ নেচার, মানে ওখানে কি আছে, উইন্ড আছে, উইন্ডের ফোর্স আছে, একটা আনকন্ট্রোলেবল ফোর্স যেটা উইন্ড, ওকে। তো স্কাইতে কি আছে, যে স্কাইতে আমরা দেখছি যে স্কাইয়ের মধ্যে উইন্ডের কনজুগেটেড মাইট আছে, মানে একটা কম্বাইন্ড পাওয়ার আছে, দি আনকন্ট্রোলেবল ফোর্সেস অফ নেচার। স্কাই মানেই হলো, স্কাই কি নিজের বডির মধ্যে বা নিজের সারফেসের মধ্যে মানে নিয়ে ধরে কি ধরে আছে, দি আনকন্ট্রোলেবল ফোর্সেস অফ নেচার, ওকে। তো শেলি আমাদেরকে মানে এই স্কাই এর কথাটা বলিয়ে বা উইন্ডের কথা বলে বা যাই প্রসেসেস গুলো হচ্ছে, তার মাধ্যমে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে যে nature is grand, okay, nature is so grand that it actually it makes human power look very look very limited, look very dwarfed, খুব ডুয়ার্ফ। আমরা নিজেকে খুব ডুয়ার্ফ ফিল করি, আমাদের কোনো পাওয়ার নেই। যে পাওয়ারটা ওয়েস্ট উইন্ডের আছে, যে পাওয়ারটা স্কাইয়ের আছে, ঠিক আছে, আমাদের কিন্তু ওই পাওয়ারটা নেই। যে পাওয়ারটা রেনের মধ্যে আছে, লাইটনিং এর মধ্যে আছে, থান্ডারিং এ আছে, হেলস্টর্মে আছে, আমাদের মধ্যে ওই কোনো পাওয়ার নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আরেকটা যে জিনিস যেটা এখানে বলা হচ্ছে না, দি আলটিমেট বার্স্টিং অফ ব্ল্যাক রেইন, ফায়ার অ্যান্ড হেল, এটা কি? এটা বেসিক্যালি হলো a violent storm, okay. এই স্টর্মটা কি করছে, এটা একটা খুব ভায়োলেন্ট স্টর্ম, যেটা আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে স্কাই এর লেভেলে বা স্কাই এর সারফেসে একটা স্টর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওকে। বাট দিস স্টর্ম ইজ a kind of cleansing storm as well. It is not only violent but cleansing as well. কারণ দেখো এটা মানে এই স্টর্মটা বা এই যে আলটিমেটলি যে বলতে পারো যে কনগ্রিগেটেড মাইট, মানে যে প্রেসার, যে ময়েশ্চার বা যা কিছুই মানে টেনশন বিল্ড আপ হয়েছে স্কাইতে, সেটা আলটিমেটলি কিসে চেঞ্জ হচ্ছে, রেন, ফায়ার, হেল, ওকে। তো
ডেস্ট্রয় কি হচ্ছে, অবশ্যই যে কম্প্যাক্ট একটা বা একটা কনগ্রিগেটেড মাইট যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা ডেস্ট্রয় হচ্ছে, ওকে। কিন্তু তার সাথে কি হচ্ছে, একটা একটা পিউরিফিকেশন হচ্ছে। পিউরিফাই কেন হচ্ছে? বিকজ দি ব্ল্যাক রেইন, দি ফায়ার, দি হেল, এভরিথিং, ওকে, যা কিছুই ছিল আকাশে, ওগুলো সব কি হচ্ছে, ওগুলো মানে আকাশটা কি হচ্ছে, স্কাই ইজ বিং পিউরিফাইড এন্ড নাও all those congregated might are now transformed, or they are broken into different elements, rain, fire, hail. তো কি হচ্ছে, একটা একটা রিবার্থ হচ্ছে, একটা পিউরিফিকেশন হচ্ছে হেলের, আর রিবার্থ হচ্ছে একটা নতুন, মানে বলতে পারো ঝড়ের পর একটা নতুন লাইফের, ওকে। সো ডিকে ইজ নেসেসারি ফর আ নিউ লাইফ, এন্ড দিস ইজ দ্য রোমান্টিক বিলিফ অফ শেলি। তো আর লাস্টে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম, যে এই যে নেচারে যে জিনিসটা হচ্ছে, সেটা কিন্তু খালি নেচারে হচ্ছে না, যে স্কাইতে আমরা দেখছি যে হ্যাঁ উইন্ড কি করছে, উইন্ড একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে দিল, অনেক রকমের লেয়ার ক্রিয়েট করে দিল, একটা কম্প্যাক্ট একটা কম্বাইন্ড কম্প্যাক্ট একটা একটা মানে বলতে পারো একটা প্রেসার ক্রিয়েট করলো অ্যাটমসফিয়ারে, যেটা আর কি চেঞ্জ হলো কিসে, ইন দ্য ফর্ম অফ রেন, লাইটনিং, হেল, এগুলো সব আর কি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে। এটা তো অবশ্যই নেচারে হচ্ছে, বাট এটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই লাইনগুলোর মধ্যে একটা ফিলোসফিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে। সিগনিফিকেন্সটা কি, যে যখন বলছে না, শেলি বলছে না, দি ভাস্ট সিফালকার, মানে এই যে ওল্ড, এই যে পুরনো যে মানে ইয়ারটা, যে ডাইং ইয়ার, ওকে, ওর ওপর যে একটা মানে একটা ডোম ক্রিয়েট করেছে, স্কাই একটা ডোম, একটা রুফ ক্রিয়েট করে ফেলেছে, সেটা সেটা কি হচ্ছে, সেটা কিন্তু কোল্যাপস হচ্ছে, সেটা আলটিমেটলি কোল্যাপস হচ্ছে। ভেতরের যে ওই যে সেফালকারটা, যেটা রুফ, যেটা ওটা যখন বার্স্ট আউট হচ্ছে, তখনই তো ওখান থেকে মানে ওই রেন টেন সবকিছু আর কি মানে ওইটা পড়ছে, যা যত ডেড আইডিয়া গুলো ছিল, যা যা মানে ওই ডাইং ইয়ারের মধ্যে যা কিছু ছিল ভেতরে, ওগুলো সব কিন্তু মানে ভেঙে কোথায় হচ্ছে, ওগুলো স্ক্যাটার হয়ে যাচ্ছে আর্থে। তো এই যে আইডিয়াটা, এই আইডিয়াটা হলো, এই আইডিয়াটা কি অ্যাকচুয়ালি, what does this idea actually stand for? This idea actually stands for the collapse of the outdated systems or আইডিয়াস। যখন আমরা বলছি যে একটা পুরনো পুরনো ইয়ার, ওকে, যেটা আর কি টুম্বে ছিল, হ্যাঁ, আর যেটাকে একটা স্কাই একটা রুফের মতন ওকে ঢেকে দিয়েছিল, তারপর এই পুরনো আইডিয়া গুলো মানে যেগুলো আর কি মানে পুরনো আইডিয়া বলো বা পুরনো যা কিছু ছিল ওই পুরো একটা বছরে, সেটা কি হচ্ছে, সেটা একদম ওটা ডিস্ট্রয় হয়ে ওটা অন্য একটা রূপ নিয়ে নিল, রেন, হেল, ওকে, স্টর্ম। হ্যাঁ, তো তেমনই আমরা বলতে পারি যে যেরকম ভাবে অ্যাটমসফিয়ারে অনেক পুরনো জিনিস, অনেক প্রেসার, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার বিল্ড আপ হয়ে অনেক কিছু জিনিসগুলো আর কি ওখানে হয়তো পাথর বলো, বলো, মানে অনেক কিছু জমে ছিল, সেগুলো আর কি বৃষ্টির সাথে ঝড়ের সাথে ওটা আমাদের এখানে পৌঁছালো। তেমনি আমরা বলতে পারি যে এই স্টর্মটা নেসেসারি কেন হিউম্যান লাইফে বা ওয়ার্ল্ডে, কারণ if there is some kind of ideological revolution, okay, or some kind of storm, then only the outdated system will be collapsed, and when the outdated systems will be collapsed, there will be a space for transformation. পুরনো ইয়ার আর পুরনো ইয়ারের যা যাবতীয় যা যা ছিল, ওগুলো যখন মরে গেল, ওরা ওরা টুম্বের মধ্যে ছিল, দেন কি হলো, ওয়েস্ট উইন্ড কি করলো, ওয়েস্ট উইন্ড ওগুলোকে গিয়ে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করলো, যার জন্য ওই পুরোনো সব কিছু জিনিসগুলো পুরো স্ক্যাটার হয়ে গেল, ইন দ্য ফর্ম অফ হোয়াট, ইন দ্য ফর্ম অফ রেন, লাইটনিং, হেল, ওকে, ঠিক আছে। তো এর এর সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স বা ফিলোসফিক্যাল সিগনিফিকেন্স আমাদের লাইফে এটাই, যে যখন অনেক দিন ধরে পুরোনো আইডিয়া গুলো জমছে জমছে জমছে, and the world actually now is craving for a change, okay, then at that time we need a storm, ওকে। আমাদের ওয়েস্ট উইন্ডের মতন একটা এজেন্ট চাই, যে একটা স্টর্ম ক্রিয়েট করবে, আর আউটডেটেড সিস্টেমস গুলো ব্রেক হবে, আর ট্রান্সফরমেশনের জন্য স্কোপ ক্রিয়েট হবে। সো উইন্ড অ্যাকচুয়ালি বিকামস আ সিম্বল অফ রেভলিউশন, দ্য উইন্ড অ্যাকচুয়ালি বিকামস আ স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সোসাইটাল ফোর্স, ঠিক আছে, ওকে, রাইট।
তো এটাই হলো যেটা আর কি, মানে এদের এই স্কাইতে যে কমোশন, যে স্কাইতে যে টার্বুলেন্স যেটা ক্রিয়েট হয়েছে, ওটা ধরে নাও লাইফে বা নেচারে একটা টার্বুলেন্স ক্রিয়েট হওয়া, যেটা আর কি মানে কে ক্রিয়েট করছে বা কে স্টর্মটাকে মানে রেজ করছে, সেটা হলো আমাদের ওয়েস্ট উইন্ড। তো তেমনি লাইফেও আমাদের ধরে নাও এমনি একটা মানে এমনি একটা ধরে নাও আমাদের স্পিরিচুয়াল আর সোসাইটাল ফোর্স চাই, যে আর কি কি করবে, পুরোনো আইডিয়া গুলোকে ডিসম্যান্টেল করবে, আনসেটেল করবে, অ্যান্ড দেন আ নিউ স্পেস ফর ট্রান্সফরমেশন উইল বি মেড। ওকে, আচ্ছা, তারপর দেখো, তারপর আসছে আমাদের ক্যান্টো 3। ওকে, ক্যান্টো 3, thou who didst waken from his summer dreams। এখন আমরা দেখবো যে what is the impact of west wind on sea। ঠিক আছে, তো দেখো ওয়েস্ট উইন্ড কি করছে, দেখো thou who didst মানে ও ওয়েস্ট উইন্ড, you are the one who wakes the Mediterranean Sea from its spirit, from its peaceful summer rest। Okay, মেডিটেরেনিয়ান সি কি করছিল, দ্য ব্লু মেডিটেরেনিয়ান সি ওয়াজ লাইং পিসফুলি। মেডিটেরেনিয়ান সি নিজের জায়গায় নিজের মতন করে একদম শান্ত, ঠিক আছে, মেডিটেরেনিয়ান সি পুরো শান্ত, খুব শান্ত, পিসফুলি রেস্ট করছে। মানে এটা আর কি ইমাজিন করা, এটা ভিজুয়ালাইজ করা মেডিটেরেনিয়ান সি কে একটু অন্যরকম ভাবে, যে মেডিটেরেনিয়ান সি একদম শান্ত ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি করলে, তুমি এসে টার্বুলেন্স ক্রিয়েট করলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ওয়েস্ট উইন্ডের আসার আগে, ওয়েস্ট উইন্ডের আসার আগে মেডিটেরেনিয়ান সি এর অবস্থাটা কি ছিল দেখো, দি ব্লু মেডিটেরেনিয়ান ওয়্যার হি লে লার্ড বাই দি কয়েল অফ হিজ ক্রিস্টালিন স্ট্রিমস। এ দেখো এখানে হিজ ইউজ করেছে, প্রোনাউন, রাইট, মানে প্রোনাউন হিজ ইউজ করে এটাকে আগে পার্সনিফাই করা হয়েছে, মেডিটেরেনিয়ান সি কে পার্সনিফাই করা হচ্ছে। তো বলা হচ্ছে যে মেডিটেরেনিয়ান সি ওয়াজ স্লিপিং, যেমন একটা বাচ্চাকে কি হচ্ছে, একটা মা মানে কি করে লালাবি শুনিয়ে বা একটা কোনো গান শোনাচ্ছে, কিছু ইয়ে করছে, ওকে কি সুন্দর করে ঘুম পাড়াচ্ছে, তেমনি Mediterranean Sea is also lulled, okay, by the coil of its crystalline streams। ক্রিস্টালিন স্ট্রিমস বলতে মানে ওই যে হয় না যে স্ট্রিম গুলো, ওকে, যে একটা কাম ক্লিয়ার ওয়াটার, যেটা আমরা বলি কাম ক্লিয়ার ওয়াটার সারফেস, যেটা মেডিটেরেনিয়ান সি এ, সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে মানে ক্রিস্টালিন স্ট্রিমস গুলো বা ছোট ছোট ওই যে আমরা দেখি না গোল গোল ছোট ছোট কার্ভস এর মতন বা সার্কেলস তৈরি হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো আমরা কি বলতে পারি যে একটু হাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, ওই যে হালকা যে মুভমেন্ট গুলো হচ্ছে, স্লো স্টেডি মুভমেন্ট গুলো, so those movements are just acting as lullaby for the Mediterranean, and that's why the Mediterranean Sea is peacefully sleeping, okay, or was sleeping rather, beside a pumice isle in Bayes Bay। So the setting is a volcanic island near Italy, okay, and this volcanic island near Italy is known for its beauty and also for its ruins, because this place has a, you can say this place has a historic or a cultural significance, একটা historical একটা cultural significance ছিল। এটা একটা মানে বলতে পারো একটা এমনি মানে যেটা কিছু হয় না historic এমনি place, যেটা আর কি just like Bath, যেখানে আর কি সবাই আগে যেত, ভ্যাকেশনের একটা জায়গা ছিল। তো এখানে দেখাচ্ছে যে মেডিটেরেনিয়ান সি কোথায় আছে, মানে কোথায় ঘুমোচ্ছে বা কোন জায়গায় মেডিটেরেনিয়ান সি নিজের মানে পিসফুল স্লিপে ইন্ডালজ। সো দ্য সেটিং ইজ এ ভলক্যানিক আইল্যান্ড নিয়ার ইটালি, ঠিক আছে, ইটালিতে একটা ভলক্যানিক আইল্যান্ড আছে, সেখানে মেডিটেরেনিয়ান সি খুব সুন্দরভাবে ঘুমাচ্ছে। আর ঠিক ওই জায়গাটা যেখানে মেডিটেরেনিয়ান সি আর কি মানে বলতে পারো নিজের ওই জায়গাটায় ঘুমোচ্ছে খুব সুন্দর করে, মেডিটেরেনিয়ান সি এর জাস্ট ওই পাশের ওই যে বলতে পারো মানে ওই সি শোরটা, ওই জায়গাটা, ওই আইল্যান্ডটা অ্যাকচুয়ালি ওইটা হলো ওখানে লোক আগে ঘুরতে যেত, ওখানে ওর আর একটা অন্যরকমেরই কালচারাল একটা এথনিক একটা হেরিটেজ আছে, ঠিক আছে। and saw in sleep old palaces and towers। তো এটা কি অ্যাজিউম করা হচ্ছে যে মেডিটেরেনিয়ান সি কি করছে, মেডিটেরেনিয়ান সি স্বপ্ন দেখছে, মেডিটেরেনিয়ান সি ইজ বিজি স্লিপিং, আর in its sleep the Mediterranean Sea is dreaming about what, the Mediterranean Sea is dreaming about the ancient ruins beneath the surface। ওকে, দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেডিটেরেনিয়ান সি কে মানে জাস্ট ইমাজিন করা হচ্ছে যে মেডিটেরেনিয়ান সি স্বপ্ন দেখছে, কিসের স্বপ্ন দেখছে,
যে ওই জায়গাটাতে অনেক বছর আগে কি ছিল না ছিল, কিন্তু এখন কি হয়ে গেছে, নাও ইট ইজ আ রুইন্ড অ্যাবান্ডেন্ট প্লেস। ওকে, যে প্যালেসেস গুলো ছিল, যে টাওয়ার্স গুলো ছিল, ওগুলো কি হয়েছে, ওগুলো এখন হয়তো বিকজ অফ ন্যাচারাল, বিকজ অফ সাম ন্যাচারাল ফোর্সেস ও ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, এখন কি হয়ে গেছে, যা যা ছিল সব ওগুলো কি হয়ে গেছে, ওগুলো এখন সমুদ্রের নিচে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো এখন সত্যি কথা এটা, বা অ্যাকচুয়ালি অথেন্টিক কথা এটা, যে ওগুলো সব এখন নদী বলছে, ওগুলো এখন সমুদ্রের নিচে। ওকে, কিন্তু ওইটাকে না বলে, মানে ওই যে যেগুলো আর কি যত টাওয়ার্স এন্ড প্যালেসেস গুলো মানে নিচে সাবমার্জ হয়ে গেছে ওয়াটারে, ওই জিনিসটাকে খুব পোয়েটিক্যালি কি বলা হচ্ছে, যে মেডিটেরিয়ান সি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে কি দেখছে, স্বপ্নে দেখছে ওই মানে পুরনো প্যালেসেস আর টাওয়ার্স গুলো, যেগুলো আর কি কোনো একটা সময় এখানে ছিল। ওকে, তো এখন ওগুলো কোথায় আছে, এখন ওগুলো আছে ওগুলো মেডিটেরিয়ান সি এর একদম বটমে, বা সাবমার্জড ইন দা ওয়াটার অফ দি মেডিটেরিয়ান। ঠিক আছে, তো মেডিটেরিয়ান সি এর স্বপ্ন দেখা মানে হলো যে মেডিটেরিয়ান সি এর অনেক নিচে, ঠিক আছে, বটমে কি সাবমার্জ হয়ে কে আছে, কি আছে, ওই ওল্ড প্যালেসেস গুলো, ওই টাওয়ার্স গুলো, যেগুলো একটা সময় লোক ভিজিট করতে যেত। ঠিক আছে, quivering within the waves intenser day, quivering within the waves intenser day মানে কি হলো, যে যখনই কি হয় ওই ওই ক্লিয়ার ওয়াটারে, ওই সানলিট ওয়াটারে কি হয়, যখনই হাওয়ার জন্য ওখানে কি হয়, যে মানে ওয়াটারটা ট্রেম্বল করে, ওয়াটারের মধ্যে মুভমেন্ট দেখা যায়, তখন কি মনে হয় যে ওই যে রুইন্স গুলো, বা ওই যে মানে অ্যাবান্ডেন্ড বা ওই যে ডিস্ট্রয়েড প্যালেসেস এন্ড টাওয়ার্স, ওগুলো হয়তো কি করছে, ওগুলো জলের ভিতরে ওগুলো ট্রেম্বল করছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো দি সানলিট ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি মেক্স দি ruins look like as if they are trembling, ওগুলো হয়তো কাঁপছে। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারটা কাঁপছে, নাকি ওরা। All overgrown with azure moss and flowers, so those palaces and towers now, they are covered with what, they are covered with blue moss and sea flowers। ঠিক আছে, অনেক বছর, অনেক অনেক বছর হয়ে গেছে, মেবি অনেক সেঞ্চুরিজ হয়ে গেছে, এখন কি হয়ে গেছে, all those palaces and old towers that are submerged now in the under the water, now they have grown on their body blue moss and sea flowers. Okay, so see, nature has covered the surface of the ruins. So sweet the sense trains picturing them thou. তো শেলি কি বলছে, যে even the thought of the beauty of those images, or the thought or the beauty of those ideas, when I'm picturing them, when I'm visualizing them, the picture in my mind, it is so beautiful, it is so overwhelming that it makes me feel very very dizzy. I feel that I will just, my mind will be completely immersed. আমি যখনই ভাবছি যে কি সুন্দর হয়তো এই দৃশ্যটা, যেখানে আর কি আমি ইমাজিন করছি যে পুরো আর কি নেচার কি সুন্দর করে মানে ওই ওল্ড টাওয়ার্স গুলোকে, ওই ম্যানশনস গুলোকে ঢেকে দিয়েছে with blue moss and sea flowers, and that particular image or that particular idea itself, it is so enticing and enchanting that even the thought of it makes me dizzy. আমি নিজে মানে আমি হারিয়ে যাচ্ছি ওই চিন্তায়। ঠিক আছে, for whose path the Atlantic's level parts, then he says the Atlantic Ocean, okay, the mighty Atlantic Ocean also makes way for the movement of the wind. Okay, west wind is so powerful that even Atlantic Ocean, the water of the Atlantic Ocean is making way for west wind. Okay, cleave themselves into chasms. So ওয়াটারটা এত স্পিডে যাচ্ছে যে সিটা, তোমরা দেখবে যখন ওয়াটার খুব মানে প্রচন্ড ফোর্সে যায়, তখন দেখবে উপর সি এর বা ওশানের যে উপর লেয়ারটা, যে ওয়াটার লেয়ারটা, ওইটা কি হয় দেখবে ওগুলোর মধ্যে না একটা ডেন্ট পড়ে দেয়, একটা হালকা একটা ডিপ্রেশনের মতন পড়ে যায়, মনে হয় যে দুটো স্প্লিট হয়ে গেল। ওকে, তো ওইটাকে একটু এক্সাজারেট করে উনি বলছেন যে even the sea is dividing itself, even the sea is splitting openly. Okay, because the wind is passing or the wind is approaching.
আর তখনই কি হয়, the sea blooms and the woozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know thy voice. তখনই কি হয়, ocean floor means on the ocean floor the plants and the seaweed actually grow. This is what we know. Ocean floor কি হয়, অনেক রকমের, যেটা আমরা বলি না ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস, ওকে, এগুলো সব, হ্যাঁ কত কিছু নাম আছে, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস মানে নিচে যে প্লান্টস গুলো থাকে, তারপরে সিউইড যেগুলো গ্রো করে ওশেন ফ্লোরে, হ্যাঁ এই সি প্ল্যান্ট গুলো যে সময় ওরা রেকগনাইজ করে যে উইন্ড আসছে, উইন্ড এখনই মানে চলে আসছে, তখনই কি হয়, ওরা আর কি মানে দে টার্ন পেল, ওকে, thy voice, know thy voice and suddenly grow grey with fear. তখনই কি হয়, they turn pale with fear as they hear the power of the wind. ওরা যেই সময়ে বুঝতে পারে যে উইন্ড আসছে, ঠিক ওই সময় কি হয়, they become pale with fear and tremble and despoil themselves. Here, আর ওরা কি করে, they start shaking, ওরা ভয়ে না শেক করতে লাগে, and they let go of their leaves or their beauty. ওই মুহূর্তে কি হয়, all the leaves, দেখো আমরা জানি যে লিভস গুলো কেন আর কি মানে পড়ে যাচ্ছে, because of the fierce movement of the fierce speed of the wind, ওকে। কিন্তু এখানে এরকম ভাবে ইমাজিন করা হচ্ছে যে সবাই ওই প্ল্যান্টস গুলো, ওই ডেলিকেট প্ল্যান্টস গুলো ওরা এতটাই ভয় পেয়ে যায়, ওরা ভয় এরকম ভাবে শেক করতে লাগে যে ওদের সব লিভস গুলো মানে ওদের যে অ্যাকচুয়াল যে বিউটিটা ওইটা কি হয়, ওইটা বেরিয়ে যায়, মানে দে ডিসপয়েল দেমসেলভস, ওদের বিউটিটা পুরোপুরি শেড হয়ে যায়, ওকে। another now there is another call for this west wind, because here again we see that the poet says, oh hear, means there is another call to the wind to hear the poet, okay। তো এটা আর কি তিনটে জায়গায় মানে ইম্প্যাক্টটা দেখানো হলো। প্রথম হলো গ্রাউন্ডে বা ল্যান্ডে, সেকেন্ড হলো তোমার স্কাইতে, থার্ড হলো তোমার সিতে বা ওশেনে, ওকে, মানে ইম্প্যাক্ট অফ দি উইন্ড। এখন ক্যান্টো 4-এ আমরা যাই। ক্যান্টো 4-এ আমরা দেখবো যে কি বলে তোমার শেলি কি রকম ভাবে এখন নিজের কথাটা আনছে, আর উনি বলছেন যে I am desperately waiting for you to bring a change in my life, ঠিক আছে। তো উনি কি রকম ভাবে কি বলে কে মানে ওয়েস্ট উইন্ড কে ইনভোক করছে ওনাকে হেল্প করার জন্য, সেটা আমরা দেখবো। দেখো, if I were a dead leaf thou mightest bear. So the poet wishes if he could be a leaf that will be carried freely by the wind, okay। If I were a swift cloud to fly with thee, so he says that or if I could be a fast moving cloud that can travel with you, O wind, okay। If I can be a leaf that can be carried freely by the wind, obviously this is something which I want. If not a leaf, then I would be happy even if I am a fast moving cloud that travels along with you, okay। And even if that is not also possible, even if that is not possible, then there is another thing that I would like to be, a wave to pant beneath thy power and share. So I would also like to be a wave, okay। If not leaf, if not cloud, then at least a wave that will be pushed by your force, okay। If I can be a wave, then your force would be pushing me, okay। The impulse of thy strength only less free than thou. So the poet says that I want to share, oh west wind, I want to share the strength and the freedom that you have, okay। I know that you have immense strength and you are so free. I just want to have a share with your share of your strength and freedom. And then again he says, oh wind, you are uncontrollable, means you cannot be stopped, you cannot be held. I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven. So he says that I just wish if I were in my boyhood again, okay। So in my boyhood I was so I was filled with fierce energy, I was uncontrollable, right? So I just wish if I could be the comrade, if I could be your friend, okay, a companion
of thy wanderings over heaven. So when you are, wandering across, the heaven or across the sky, I just wish if I could also become your companion or comrade in your flight. As when to outstrip thy sky speed, scarce seemed a vision. And now, in a nostalgic way, he says that as a boy, I could easily, run along with you. Okay, so that time, it was not something very, very difficult. So as a boy, I used to dream if I could outrun your speed. আমি যদি তোমার স্পিডকেও হার মানিয়ে দিতাম, এটা আমার স্বপ্ন ছিল। আর ওই সময় আমি পারতামও, ওই সময় আমি মানে এত স্পিড আমি দৌড়াতে পারতামও। ওকে, scarce seemed a vision. So back then আমাকে কি হতে হতো, আমাকে মানে এই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এতটা চিন্তা করতে হতো না। তখন কিন্তু এই ভিশনটা বা তখন এই ড্রিমটা আমার জন্য কোনো খুব 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 বেশি ইম্পসিবল ছিল না, বিকজ at that time I had the strength, I had the fierceness that you have. I would never have striven. তো বলছে যে back then I would have never begged for something that I am begging for now. আমি যেইভাবে তোমার কাছে বেগ করছি, তখন কিন্তু আমি মানে এই সময় এইরকম ভাবে বেগ করতামই না। As thus with thee in prayer in my sore need. So he says that now I am suffering and I am praying to you for help. Okay, oh west wind, please help me. I am suffering and I am praying for your help. Oh, lift me as a wave, a leaf or cloud. So he says that I want you to carry me like a wave or a leaf or a cloud. যেরকম ভাবে নেচারে ওয়েভ, লিফ আর ক্লাউড এরা কি সুন্দর করে মানে নেচারে তুমি ওদেরকে কিভাবে ক্যারি করো, ওদেরকে you drive them along with yourself. Please carry me as well. Okay, I fall upon the thorns of life, I bleed. So he says that I have fallen upon the difficulties, the misfortunes, the challenges, the adversities of life. I am bleeding. So I am in excruciating pain. I am in emotional pain. Just like when you accidentally step on the thorns, you start bleeding. In the same way, I have also stepped upon the thorns. So here basically thorns actually mean the problems, difficulties, the unfavorable circumstances in life. So all those things. Okay. A heavy weight of ours has chained and bored one too like thee. And he says that it is because of the responsibilities, the challenges, the different problems, okay, the different duties, endless duties and responsibilities, societal obligations that have burdened me. Okay, so time and life, it all have burdened me. I feel chained, I feel confined, I feel that I'm not free anymore. Okay, one too like thee. So there was a time when I was also as free as you are. I used to be wild like you, I used to be tameless, মানে আমাকে কি কন্ট্রোল করতে পারতো না। I was just like you, so swift, মানে I was so agile, I was so swift. এখন তো আমার মধ্যে ওই জিনিসটাই নেই। And proud, মানে now I was so proud, but now I'm crushed by the responsibilities of life. So earlier I was tameless, I was free, I was so swift, and I was proud of my strength and energy. Okay, fine. আচ্ছা আচ্ছা তারপর দেখো ক্যান্টো 5, যেটা ক্যান্টো 5 আমি তোমাদেরকে কালকে করাবো, ঠিক আছে? আজকে আমার একটু কাজ আছে, তো আমি ক্যান্টো 5টা কালকে করাবো। আর এটা ক্যান্টো 5 শেষ করে আমি আরেকটা পোয়েমের দিকে যাবো। আচ্ছা, তোমাদের বলছি যে পোয়েমটা যেহেতু আমরা টানা করছি, তো কালকে এই শেলির এটা শেষ করে তোমাদের মনে আরেকটা পোয়েম থাকছে, তাই না? ওয়েস্ট উইন্ড আর তোমাদের ইফ আই এম নট রং স্কাইলার্ক হয়তো আছে তোমাদের। তো ক্যান্টো 5টা শেষ করে আমি ভাবছিলাম যে একটা এসে একটু শেষ করাই, ঠিক আছে? একটা এসের দিকে যাই, দেন আবার শেলির ওই একটা পোয়েমে চলে এসে আর আরেকটা মানে ওয়াল্টার ডিলামের আমাদের বাকি থাকছে, ঠিক আছে? তো কালকে আমি আবার তোমাদের ক্লাসটা নেব। হ্যাঁ, কালকে আমি দেখে আশা করি আমি তোমাদের 7:30 থেকে হয়তো নিতে পারবো, যদি আমার লেট না হয় আসতে। 7:15 বা 7:30 ওই টাইমে নেওয়া শুরু করব। ক্যান্টো 5টা শেষ করি, আমি একটা এসে আমি স্টার্ট করাবো, বিকজ কন্টিনিউয়াসলি পোয়েম চলছে তো একটু বোরিংও হচ্ছে।
ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ কারো কিছু বলার আছে, বলতে পারো। ম্যাম বলছিলাম যে ওই ড্রামার মধ্যে শি স্টুপস টু কঙ্কারটা আপনি পড়াবেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে তো হয় যে না, আমার মনে হয় স্যার বলছিল যে স্যার আমারটা ছিল শি স্টুপস টু কনকার। একবার আমি স্যারের সাথে কথা বলি, আমার মনে হয় স্যার আমাকে লাস্টে বলছিল যে আমি শি স্টুপস টু কনকার পড়িয়ে দিতে পারি। আরেকটা মনে আছে যে ড্রামা তোমাদের কি